thought maybe one thing that we ought to do is, June told me before I left that you would all be interested in knowing about the trip, and so does anybody have any questions about the last 3 weeks I just spent in Kachin City? 美国的没事啊，记得地勤的讲也无喏，地中开的把他们多开的机子小了嘛，怕地勤的来的。我应该就学的。 Sure you don't have any questions? And because I can share. You might have something you want to know in particular. Pastor, did I be bad off in the pain? I think you look very tired and you seem with tears. No, actually, I feel pretty strong. Especially after going to Lashio Kachin Baptist Church. I didn't get to meet your family, but I heard they were close by. မနေ့တော့ကတော့နော်ဟိုသွားခဲ့တော့မှာပေါ့လေမိသားစုတွေ့ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကရဲ့မိသားစုနဲ့ပေါ့လေ Any questions? How do I feel? I had a wonderful time. The hospitality in of all the Kachins, everywhere we went, of course, was wonderful. အောင်ဝယ်ကောင်းတဲ့ခီးစဉ်ပဲပေါ့လေနော်ပြုစုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ခီးစဉ်ဆက်လုံးပေါ့လေအချိန်လေးနဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီအကြောင်း And I was told if I didn't gain 5 pounds that that Kachin hospitality hadn't been that good, but I actually lost 2 pounds while I was there. ခီးပြင်ပန်းတယ်ပေါ့လေနော်ကချင်ကျွန်တော်ကချင်တွေကတော့ကောင်းဆုံးကတော့ပြုစုပေးလိုက်တာပါပဲဝိတ်တော့မတက်ဘူးဒါပေမဲ့ပေါင်တော့ကြာသွားတယ်ပေါ့လေခီးစဉ်ဆက် And it was funny, after the whole group had left and we'd be finished, and Mo Sanon would ask, what do you want for dinner? I would always just say, how about 2 oranges and a banana? So, အများအားပေါ့နော်သူတို့သွားလိုက်တဲ့တစ်ခုစားပြီးတောက်ပြီးတိုင်းမှာပေါ့လေနော်ဆရာကတော့သူအများမေးတယ်ဘာများထပ်သုံးဆောင်ချင်ပါတယ်လဲပြောလိုက်တယ်မှာဟိုပါပေါ့လေလိမ်မော်ဒီနဲ့ပေါ့လေနော်ပြောဒီစားချင်တယ်ဆိုတော့ပြောပါတယ် And he thought I was kidding until he came to pick me up in the evening, and I had a bag of oranges and a bag of bananas there for dinner. So ဟိုဆရာတော့သူ့ကိုစရနောက်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့သူတကယ်ပဲဆရာကလာပြောချင်ကြတော့အမှလိမ်မော်ဒီလည်းရှိတယ်မပြောဒီလည်းရှိတယ်ပေါ့လေ And then I found out that I like cow intestines. I'd never had cow intestines before. The intestines from a cow. From the cow? Yeah. Oh, အမေရာကလေးစားလေးပေါ့နော်အရင်ကသူဒီမှာမစားဘူးပေါ့လေဒီကတော့ရှူတွေတွေ့ကတော့တော်တော်လေးကိုဒါပေမဲ့အခုသွားတဲ့ခီးစီမှာသူစားတော့ခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုကောင်းလဲကြောင်း And when they set the plate in front of me, I knew exactly what it was, but I also knew I had to eat it. So, but it was good. Everything went very well. တွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိတာတော့အများဒါနဲ့အဓိကပေါ့နော်ကချင်ရဲ့အစားအစာတွေမှာတော့ကလေးစားလေးဆိုတော့သူတည်တယ်သူကဒါပေမဲ့သူတည်တယ်မစားလို့တော့မရဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့စားလိုက်တော့လည်းပဲအလုံးနဲ့ကောင်းပါလေ Actually, the most challenging nights were the 3 nights in Kutkat. Kutkat. သူ Kutkat. တို့ရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲအဓိက3ရက်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုရှမ်းပြည်ခုခံမြို့မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေနေ့3ရက်ပေါ့ They had put me in a room at the very front of the hotel because I had a king-size bed, but the thing they didn't really think about was, you know, there would be semis going about from here to you, past my head all night, and it was pretty hard to get to sleep, and it was about 30 degrees, no heat. သူ့တော့အကောင်းဆုံးနေတော့နေရာပေးတာပေါ့လေနော်တဲဟုတ်ကအကြီးကြီးကင်းဆိုင်နေနဲ့လည်းပေးထားဒါပေမဲ့သူရဲ့အမြဲတမ်းလူတွေကတွားလာနေတာကိုလမ်းဘေးနားမှာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့သူကောင်းမအေးရောက်ပေါ့လေအကောင်းဆုံးတော့လုပ်ပေးတာပဲဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ကတော့ဆူညာမှုနဲ့အတူတူပေါ့လေသူကောင်းမအေးရောက်ဘူး And that worked for me because I've done a lot of camping in cold weather here in the United States, and I knew to take my clothes for the next day to put them in underneath the covers with me so that they would be warm. And I took my shower at night because I knew that the water was going to be very cold. And I would rather have cold at night than in the morning. ဆရာဘာသာချက်ပြောချင်တာကျွန်တော်တဲတဲ့ချိန်မှာခုခိုင်မှာသူ
ဘောလေ heater တွေ boiling water တွေမရှိဘူး hot water တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာတော်တော်လေးခက်ခဲသွားတယ်သူဘယ်တော့ညတီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူအဝတ်ထည်တယ်ပေါ့နော်သူကတင်အောက်မှာသူနွေးထည့်အောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တင်ကတင်ရလဲနည်းနည်းတိတ်အေးမယ်တင်တယ်ဒီရာဒီဥတုကလည်း30ပဲရှိရဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲကြုံရတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့သူနောက်ပိုင်းမှာသူတီးရေချိုးတာတော့မှညပိုင်းမှာချိုးတော့တယ်ပြီးမှပေါ့လေ And I had been in some really backwoods areas of Central America and South America before, so it wasn't really difficult for me as it was the other group, the other members of the group. The other members of the group had a really difficult time in Kukai. သူတို့ကတော့တိတ်အခက်အခဲမရှိဘူးလို့သူထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဆော့အမေရိကတိုင်းလို့ဒီကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ထက်ပိုပြီးတော့မှခက်ခဲတဲ့နေရာပေါ့နော် backward နောက်ကျတဲ့နေရာကိုလည်းသူရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်အတွေ့အကြုံနဲ့ရှိနေတော့သူတို့ကတော့ဒီလောက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့အပေါင်းဖော်တွေပေါ့နော်သူနဲ့သူသွားခဲ့တဲ့ခြားဆရာနဲ့ဆရာမတွေတော်တော်ခရောက်ခဲ့ပါတယ် And I knew it was going to be cool in the evening at Kukai, so on the morning before we went there, I told everybody to wear socks with their sandals because I knew they'd be taking their shoes off and getting up on the podium. ဆိုတော့သူကတိဆရာတော့တိတယ်မနေ့ကအဲ့မှာတော်တော်အေးတယ်မနေ့ပိုင်းမှာလည်းအေးတယ်ဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့အုပ်စုပြောတယ်ပေါ့လေနော်မင်းတို့ချီစုကတော့စွတ်ပါဟိုစီပေါ်ပေါ့နော်ညမနက်စီးရင်လည်းပဲဘာလို့ဆိုရင်ဟိုပိုးပြပေါ်မှာတက်လာရင်စင်ပေါ်တက်လာရင်ခဏချွေရတာကိုအဲ့မှာကျတော့အေးမှာဆိုတော့ချီစုစွတ်ပါလို့ပြောတယ် And they didn't do that. And Pastor Joan, after that evening service, where she was barefoot the whole time, when we got back to the hotel, she said, "I can't feel my feet." So tuပြောတာကို Pastor Joan ပေါ့နော်သူကတော့ဟိုပေါ့လေတိတ်ဒီလောက်တော့အေးမှမထင်ဘူးဆိုပြီးတော့ချီစုစွတ်သွားဘူးဆိုတော့တနေကုန်နဲ့တညလုံးပေါ့လေညနေခင်းဒီသူကတော့ဒီအေးတာတော့ခံလိုက်ရတယ်ရောက်တော့မှပဲသူပြန်ပြောပြတော့ငါချီတော့တော့မဟုတ်ဘူးဘာမှမသိနိုင်တော့ပေါ့နော်ထုံသွားတယ်ဒီအေးရဲ့ကြောင့် But for the next 3 days, they wore socks. ဒါပေမဲ့နောက်နေ့အစပြီးတော့မှသူမမေ့တော့ဘူးချီစုစွတ်ရတယ်ဆိုတော့ And then, of course, when we went to Mandalay, it was like 98 degrees during the day. And, မန္တလေးရောက်တဲ့ချိန်ကျတော့လည်းအခုကမတရားဘူးဘာပြန်ပြောတော့90ကျော်သွားရောက်ခုခိုင်မှာကျတော့30ပဲရှိတော့ and they went from shivering to sweating. တိတ်ချမ်းရင်းနေရတယ်ချစ်ပဲရုပ်ရည်ကြီးပေါ့နော်မန္တလေးရောက်တာလည်းတော့ချွေးတွေရွှဲပဲပေါ့လေ And you know how bad I sweat anyway. I took 2 towels from the United States to Burma with me, and I had to wash them 3 times in the sink because they smelled too bad all the time. ဆရာတော့သူကငကိုလည်းချွေးထွက်တန်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့သူ့အတွက်ကတော့အရင်ဒုက္ခရောက်တယ်သူအဲဒီတပည့်နှစ်ခုယူသွားတယ်အဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုတစ်နေ့မှာ3ခါတော့သူပြန်ပြီးတော့မှခြေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်လုပ်ရတော့လို့အနက်ရမ်းဆိုးတာပေါ့လေတစ်ခါချွေးထုတ်လိုက်တယ်မှာ But I had a wonderful time, and everybody was so kind. I've been invited back to Kutkai Theological School next year when they celebrate their 50th anniversary to teach and preach for 7 days, I think. ကျွန်တော်တို့ကတော့ကောင်းမှုတဲ့အချိန်ပေါ့လေနော်သူတို့အချိန်နေတဲ့ပေါ့လေပြီးတော့မှဗာလဲဆိုရင်နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ခါတန်တော့မယ်ခုခိုင်မျိုးရဲ့နှစ်ပေါင်း50အော်နှစ်90အပြည့်ပေါ့လေနော်9ရက်လား10ရက်လားပြီးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ပြန်တော့ပေါ့လေ But there were a couple things that I thought were funny during the whole time. One of them was everywhere we went, everybody wanted to give us Kachin clothing, like this jacket right here. In Kukai, they gave that exact jacket to everybody in the group, and the president at Kukai said that he bought the biggest one in all Kukai. ဆိုတော့ဆရာတို့ပွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကချင်ပြီးပေါ့နော်အတင်းတော်ကနေဒီမှာတို့လက်ဆောင်ပေးတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့အဲ့ဒီကချင်လူရဲ့ဝတ်စုံပေါ့နော်ကချင်ဒလိထုံးစံကိုပေါ်ပြတဲ့ဂျက်ကက်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီဝယ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတို့ကတည်နေတယ်ဒီအမေရိကလူတွေကတော့စိုက်ကြီးတွေပဲဆိုတော့အဲ့ဒီ president ဒီကုခိုင်ကအကြီးဆုံးလူကတော့သူပြောတယ်တဲ့ဆရာလေးမင်းတို့အတွက်ငါကုခိုင်ပြောလို့ပါလိုက်ရှာပေါ့လေအကြီးဆုံးပဲစိုက်နေလို့ပေါ့လေနော်လိုက်ရှာထားတယ်ပြောတယ် And the sleeves only came up to right about here. တိတ်ကြီးပါတိတ်ကြီးပဲလေသူကငါဆိုင်ဆိုတဲ့ဟာတော့သူကလည်းကျွန်တော်တော့ဝက်ပဲရောက်တော့ပေါ့လေနော် And there were 2 other jackets that people gave me that I ended up was able to give them to other pastors. They were all Kachin pastors that I gave them to, and they fit them.
ဆိုတော့ဒီမှာအများကြီးပဲလေနှစ်ခုဝတ်စုံနဲ့စုံဆိုရင်သူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့အဲ့ဒီအဲ့မှာရှိနေတဲ့ဆရာကချင်းဆရာတွေကိုပဲသူပြန်ပေးလိုက်တယ်သူလည်းတော့ကွတ်တီပဲတဲ့ And then the other crazy thing, everywhere I went, like we went up to the headwaters of the Irrawaddy Miso. Is it Miso? မြစ်စုံ yeah Miso north of Micho. And I went out on the beach, and there were hundreds of young people on the beach, and every one of them had to get their picture taken with me because I was so tall. ဆိုတော့ဟိုပြီးတော့မှဟိုတခုကတော့ပေါ့နော်သူချာပါလဲဆိုရင်သူတွားတဲ့နေရာတိုင်းပေါ့အထူးသဖြင့်မြစ်စုံချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြစ်စုံတွားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမြစ်စုံမှာကျတော့ငကောနဲ့လူငယ်တွေအများကြီးလာတယ်ပေါ့လေနော်ပျော်ပွဲစားပွဲလို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတော့သူ့နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်ကျတော့အားလုံးဒီဘက်ကသူလည်းတော့ရိုက်ချင်တယ် And that happened everywhere. It happened in downtown Yangon and Mandalay, I said Lashio, Kutkai, Michina. Everywhere I went, people wanted to get their picture taken with me because I was so tall. ဆိုတော့ဘယ်နေရာတော့ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ကတော့ popular ပေါ့လေနော်ဘယ်နေရာတော့သူကရန်တော့ပုံရိုက်ဖို့ဒီပဲလူတွေကပေါ့လေသူကတော့ပုံရိုက်ချင်ပါလေ So that was interesting. I started joking and started singing a song every time that it would happen with the rest of the group because everybody wanted to get their pictures taken with me and the rest of them they didn't care because they were short. And the song I kept singing, hey now you're an all-star, get the game on, go and play. Hey now you're a rock star. I thought I was a rock star. Man. So သူကတော့သူအုပ်စုတွေသူတို့အထက်မှာသူအကြီးဆုံးအမြင့်ဆုံးပေါ့လေနော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းအထွားဆုံးဆိုတော့လူတိုင်းကသူနဲ့ပဲတောက်ပုံရိုက်ချင်တယ်ကျန်တဲ့ဟို Pastor Joe လို့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ Justin လို့ဘာလို့ရှိသေးတယ်သူတို့ကြတော့မရိုက်ချင်ဘူးပေါ့လေသူတို့တော့တိတ်မထွားလို့ပေါ့နော်သူတို့ဆရာပြောက်ပေါ့လေနော်သူဆိုတော့အဲ့ဒါသူကတော့ငါ rock star ပေါ့လေပုံတာပြည့်တယ်ရှေ့သူတို့ရှေ့မှာပေါ့သူအញ្ញမ်းဆိုတယ်ပေါ့လေ And the other thing I felt really bad about for the rest of the group, and you can ask June about this when he gets back, but when he was supposed to introduce us everywhere we went, which was 35 different times he introduced every one of us in the group. ဆိုတော့တခုသူစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အုပ်စုတွေပေါ့နော်သူအုပ်စုတွေကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပါလဲဆိုရင်ဆရာကရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီအုပ်စုကြီးကိုတယောက်ချင်းစီကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆိုတော့တနေရာတိုင်းမဟုတ်ဘူး30ကျော်ပေါ့လေ35နေရာလောက်ရှိတယ် And he would take about 20 seconds and introduce Pastor Joan. And then he would talk about me, and it was about 3 minutes long. ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကြတော့ပေါ့နော်စက္ကန့်20ပဲပေါ့လေသူကလူပါဖြစ်တယ်ဒါပဲပြီးသွားပြီပေါ့လေနော်သူ့ကြတော့အမြဲတမ်းအချိန်တိုင်းမှာ3မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့မှခြေတဝင်းပြီးပေါ့လေနော်မိတ်ဆက်ပေးတယ် And then he would say, this is Justin Thornburg from Emerson. This is Ben Wakefield from Lyndhurst. This is Evan Bever from First Baptist. And that was all he would introduce. သူကဘလို့ကျန်တဲ့လူတွေကဘန်ပေါ့နော်တင်ကပဲ church ကဟုတ်တယ်ဆရာ Justin ကတော့ဘေးဟာပေါ့လေPastor Joe ကတော့ဒီ church ပေါ့လေဆိုအတူလေးပဲပေါ့နော်စက္ကန့်20လောက်ပဲ And I really got embarrassed to start out with. The first few times it was really embarrassing. But the last 25 times I just looked at him and went, ဆိုတော့အဲ့လိုသူတို့လေးပြောပြီးတော့မှသူ့အခြေတဝင်းပြောတဲ့အချိန်မှာသူစိတ်တမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ဟို group တွေကိုစားပေါ့လေဒါပေမဲ့ကြာလာတော့နောက်ဝိတ်ချတော့သူကဟုတ်တယ်ပေါ့လေသူ့ကိုအထူးပြုတယ်ပေါ့လေလက်မထောင်နေတယ်ပေါ့လေသူအုပ်စုတွေထဲမှာ and I also when I got this on your Facebook page when you showed pictures of Pastor Dennis when he preached at communion time last month. It just made me miss you all. Even though everybody was very kind, I always introduced myself as the IKBC English pastor. ဆိုတော့အခုပေါ့လေနော်ဒီသူသွားတဲ့အချိန်မှာသူ Facebook မှာကြည့်လိုက်တော့Pastor Dennis ပေါ့နော် assistant pastor ကြီးကနေသူကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဟိုပေါ့လေတရားဒေသနာဝင်များတဲ့အချိန်ကိုသူတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူနည်းငယ်တော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့သူနေရာတကာသွားလိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဟာ IKBCS pastor ပေါ့လေသူကဟာလို့ပြန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတွေးလိုက်ရတယ်ပေါ့လေနော်တခုတော့ဒီသွားလုံးမှာ And when I mentioned when June was ordained that I felt sad
because I wouldn't be here every ordination Sunday. I do want to thank you so much for telling me that you would still come mess with me in my office. ဆိုတော့သူအဲ့ဒီနေ့ဆရာကိုနော်သူ့ပြာတန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူခံစားရလဲဆိုစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့လေနော်အာငါနောက်ဆိုရင်တလားတစ်ခါဒီမှာမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့လေနော်ဟို ordering ဆရာရှိပြီဒီလိုဆိုမှဆရာရှိပြီပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဆရာမလူလို့ပါလူလို့ပါလည်းပြောအချိန်မြင့်လာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာပေါ့လေဒီအချိန်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒီမှာပြောရတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့လေ So since I'm your English pastor, you know where my office is. Just come anytime. အချိန်မြင့်လာပါနော်ဒီ office ကပေါ်ပဲရှိရလေဆိုတော့ညလာခဲ့ပါတဲ့ Thank you. I want to share with you today from the book of Ecclesiastes. I'm getting ready to do a series upstairs on Ecclesiastes. ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒေသနာတော်ကတော့ဒေသနာကျမ်းထဲရပါလို့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် And the book of Ecclesiastes is a book written by Solomon at the end of his life in regards to his life with God and how he realized at the end of his life that his life had really like his life had crashed like a car crash. ဆိုတော့ဒီဒေသနာကျမ်းကိုဘယ်လိုရေးတယ်လဲဆိုရင်ဆောလမုန်ကြီးပေါ့နော်သူနောက်ဆုံးသူဘဝရဲ့မိစားကုန်ခါကြီးအချိန်မှာသူဘုရားနဲ့သူနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်ဘုရားသူဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ဘဝကိုဖြစ်စီပလိုက်တယ်ပေါ့လေဖြစ်စီပလိုက်တဲ့အချိန်ကိုအဓိကသူနားလေလာပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှ realize ပေါ့နော်ပြန်တတိယလာပြီးတော့မှသူရေးထားတဲ့ဒေသနာကျမ်းဖြစ်ပါတယ် And Solomon started his life with more potential than anybody else in the whole Bible. ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆောလမုန်တယောက်တည်းပဲသူထူးထူးခြားခြားလူတွေအားလုံးထက်သူကထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတွေပေါ့နော်ထူးခြားတဲ့ပါရမီတွေနဲ့အတူတူဝေခေါ်လာတယ်ဖြစ်တယ် He had more gifts, more graces. He was smarter than anybody else in the world, the Bible says. He had more of everything in the world. သူရှိမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေပါလိုအပ်တဲ့အရာဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးပညာရေးပြောမလားငွေရေးကြေးရေးပြောမလားပေါ့နော်အဲ့ဒီပြီးစွမ်းနိုင်တဲ့အရာပြောမလားသူအားလုံးပြည့်စုံတဲ့ဆောလမုန် And the story of Ecclesiastes is about a man who had so much, but he still had a hole in the middle of his heart. ဆိုတော့ဒီဒေသနာကျမ်းကလူတစ်ယောက်အကြောင်းအရာရာပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းဒါပေမဲ့သူဘာပြန်သူဘာကိုတည်တယ်ဆိုတော့သူမှာဘယ်လောက်ပဲပြည့်စုံပါလဲတခုခုလိုနေလို့သူခံစားရတယ်ဟိုကအဲ့ဒီအကြောင်းကို It was much like when I was just in Burma. There was a Chinese businessman that accompanied us in several of our trips, and he's not a believer, but he kept getting close to me and asking questions about my life and about Jesus and happiness. ဆိုတော့ဒါသူကဆရာကပြောလဲဆိုတော့သူဒီခါတော့ခီးစင်မှာသူခီးစင်ရှောင်းလုံးမှာတရုတ်မျိုးသားတယောက်ပါလာတယ်စူပွားရေးဓမ္မပေါ့လေသူကတော့ယုံကြည်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့ခီးသွားတဲ့ရှောင်းလုံးမှာသူ့ကိုအဲ့ဒီသူ့အကြောင်းလေးလည်းမေးတယ်ဆရာအကြောင်းလည်းမေးတယ်ပြီးသူယုံကြည်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲသူအများကြီးမေးနေတယ်ပေါ့လေယုံကြည်လို့မဟုတ်ဘူးသူကတော့ And this particular businessman, he had an unbelievable car. It was June told me it was worth to buy it would be $200,000 in Burma. So the Eddie the Siwa Yidama Georgia Chanda to see a car totally be He had an unbelievable home. I saw his home, and he seemed to have more money than anybody I'd ever known. And it was very easy to see that, like Solomon, who had everything, that there was something that was missing because God wasn't at the center of their life. So I have a little King Solomon, yeah, Peter Najanta, I want to go on Colosia, Pinyala, Osala, and Nala, all of these of it. I've read in a long later. And one of the things that I realize from knowing people with lots of things in this world is just like Solomon, everybody is searching for meaning in their life, and they know that there's just something else in life besides things.
ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘဝမှာတချို့တွေဆိုရင်လိုအပ်မှုဆိုတာမရှိတော့ပဲအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့သူတို့တခုတော့အမြဲတမ်းရှာဖွေနေတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့တော့မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘဝထဲမှာကျင့်နှံ့မှုနှစ်သိမ့်မှုတော့မရှိတာတော့သိချတယ်အရာရာအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံနေတယ် And the message I've titled today is Running on Empty. And I want you to listen to Solomon's words in the first chapter that my friend is going to read to you and see if this doesn't sound like somebody who's running on empty. They have no gas in the tank. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေသနာတော်ရဲ့အဓိကတော့ running on empty ဆိုတော့အဲဒီဘာမှမရှိပဲတော့ပြေးသွားနေတဲ့တယောက်အကြောင်းပေါ်နေเนาะအဓိကအဲဒီ Solomon ကြီးထားတဲ့ဟာကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုဒေသနာကျမ်းတိကနေ7တိဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိတာတော်ဓမ္မဒေသနာဆရာဖြစ်သောယေရုရှလင်မင်းကြီး၏စကားမူကားအနတ္တတသက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အနတ္တဖြစ်ကြ၏လူသည်နေအောက်မှကျိုးစားအထုတ်သည်များတို့၌အဘယ်အကျိုးရှိသနည်းလူတစ်ဆက်တို့တွား၏တစ်ဆက်ပေါ်လာ၏မြေကြီးမူကားအစဉ်အမြဲတည်၏နေလဲထွက်လက်ဝင်လက်ဖက်ရတို့တဖန်ပြေးလက်တောင်လန်းတို့လိုက်၍တဖန်မြောက်လန်းတို့ပြန်လေတတ်၏လေဒီပဲလေဒီမပြည့်တာမြည်ရည်ဒီစီးထက်ရအရက်တို့တဖန်ပြန်တော်တတ်၏ခတ်တိုင်းသောအရာတို့သည်မကုန်တာနားလည်ကြား၍မဝတာဖြစ်ဘူးသောအရာသည်ဖြစ်လက်တတ်သောအရာနှင့်တူ၏ယခုပြုသောအမှုသည်ပြုလက်တတ်သောအမှုနှင့်တူ၏နေဤဟုဆိုရသောအမှုအရာမေးလျော့တတ်၏နောက်ဖြစ်လက်တတ်သောအမှုအရာတို့ကိုလည်းထိုအမှုအရာနောက်၌ဖြစ်လက်တတ်သောသူတို့သည်မေးလျော့ကြလိမ့်မည် You all know what a hammer looks like. တူကိုတွေ့ဘူးတယ်မလားစားတဲ့တူပေါ့ဘူးနော် And what was a hammer created to do? You can answer. မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာပဲဒီတူကိုဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဆိုတာတော့ What's that? ဒီစမ်း What's it designed to hit? Nails. That's right. A hammer's designed to hit nails. တကယ်တော့သူ့ရဲ့တူကိုဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဆိုတာတန်ရိုက်ဖို့ပေါ့နော်အဓိကတော့တန်ရိုက်ဖို့ပဲ Now imagine a toolbox and there's a hammer in the toolbox. တခါစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီကျွန်တော်တို့ physically ရထည့်တဲ့ဘူးထဲမှာပေါ့လေနော်တူကရှိတယ်ပေါ့လေ Now, let's just pretend that the hammer is able to think like we're able to think. ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီတူကလောဆယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာတူဘာမှမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီတူဟာတူအသက်ရှိတယ်ပေါ့လေနော်တူကစဉ်းစားတတ်တယ်ပေါ့လေနော် And days go by and he's in the toolbox. နေ့ရက်လေးကိုလွန်သွားတယ်ဒီတူလေးကဒီထဲမှာလည်းရှိနေတယ် And he feels funny, but he doesn't know really why, but the hammer knows that something is missing. ဆိုတော့သူကသူ့ကိုတော့ဘာဘယ်သူမှလည်းဘာမှမတုံးဘော့ဒီ gold box ထဲမှာပဲပုံးထဲမှာပဲထားထားတယ်သူ့ကိုသူကထင်တယ်သူကခုတော့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်အသက်ရှိရပေါ့လေနော်သူစဉ်းစားတတ်တဲ့ကြောင့်မို့သူ့ကိုတော့ဟာဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာသူကအဲ့လိုခံစားနေတာ And one day, somebody comes along and takes the hammer out and starts hitting branches off of a tree. And the hammer feels pretty good because he's being used. အဲ့ဒါဒီလိုနေနေချိန်မှာတနေ့တော့အချိန်မှာတယောက်ကအဲ့ဒီသူ့ကိုယူပြီးတော့မှပေါ့လေနော်တစ်ကိုင်းလေလိုက်ခုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူချစ်ချင်းပဲတစ်မျိုးတော့ခံစားရတယ်ဟောဒါတနေ့ကတော့သူတုံးတော့ဝင်တာပေါ့လေနော် Hitting the branches was fun, but he knows that there's something missing, that it's not enough to knock branches off of a tree. ဆိုတော့သူကတော့အဲ့တရားမလို့သူအသုံးပြုပြီးဆိုတာသူသိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတခုသုံးတရားသူလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတော့သူခံစားနေရတယ် And in the days that follow, he's used to do some other things like knock a dent out of a hubcap, or he's used to knock a hole through some drywall. ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းသူ့ကိုမျိုးမျိုးအသုံးပြုတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီနိုင်ရလေးဖြူတဲ့ဟာလို့ဘာလို့လိုအပ်တဲ့နေရာထဲမှာသူ့အသုံးပြုနေတယ် And he still knows that it isn't enough, that there's something else that he was made to do. ဆိုတော့ဘလိုပဲလုပ်နေပါလေသူ့ဘလိုပဲဘယ်နေရာမှာပဲအသုံးချနေပါလေသူတခုခုတော့လိုနေသေးတယ်ဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာသိတယ်ဘယ်ဟာကိုသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်သူ့ကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုရတယ်သူဟာဘာအတွက်ဆိုတဲ့ဟာကိုလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာသိနေရတယ် And then the hammer thinks,
well, maybe I just need to do more of the stuff that I've been doing. I need to knock more branches off trees. I need to knock more holes in walls. ဆိုတော့သူစဉ်းစားနေရပါဆိုတော့ဒီဟာတက်ပို့ပြီးလုံနေပေါ့နော်အများကြီးလုံနေရရင်ဒီကိုင်းဖြတ်တာလို့နိုင်ရန်တွေကိုဖြိုးနေတာလို့ဒါဆက်လုံနေရမယ်ဆိုတော့သူစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးသူဝင်လာတယ် But then one day, somebody takes him out of the toolbox and uses him to drive a nail. ဒါပေမဲ့တနေ့အချိန်ကျတော့တယောက်တော့သူတော့ပေါ့နော်ဒီသူယူပြီးတော့မှဟိုအကိုင်းမှာဖြတ်မဲ့အစားသူတန်ရိုက်ဖို့အသုံးချလိုက်တယ်တန်ကိုရိုက်လိုက်တယ် And he realizes, this is what I'm made to do. I'm made to hammer nails. ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကျမှပဲသူကသူ့ကိုပေါ့နော်ဒါဟာငါရဲ့တုံးဝင်ဖို့ပေါ့နော်သူတကယ်ပဲလုပ်ချင်တဲ့အရာဟာတန်ရိုက်တယ်တန်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ် And all the other things that he hits are they're pale in comparison. He knows that he was made to hammer nails. ဆိုတော့သူတခြားအရာတွေအများကြီးသူအကျိုးရှိအောင်လုပ်နေတယ်သူလုပ်နေတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေဟာသူတကယ်ပဲသူလုပ်ချင်တဲ့တန်ကိုရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ရှင်းလိုက်သူကဘာမှမဟုတ်တော့သူကအော်ငါအလုပ်ပါတာပဲဆိုတော့ပြီးလိုက်သူရဲ့သူရဲ့အသေးတယ်ပေါ့နော်သူကိုသူလုပ်ချင်တဲ့သူရဲ့အရာဟာတန်ရိုက်ချင်မယ်ဆိုတာပဲ Now, none of us are hammers, are we? ကျွန်တော်တို့ကတော့သူလုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော် But like a hammer, we can do things that we're not really designed for. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုပဲသူလိုပဲကျွန်တော်တစ်ခါကျမှဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့မသိပဲနဲ့ချားဟာဒီအားလုံးကကျွန်တော်လိုက်လုပ်နေကြတယ်ကျွန်တော်ဘဝတွေ But we all know that there is one thing that we can do that fulfills the purpose for which we are created. ဒါမဲ့တခုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖေဟာကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုတာတခုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်နေတယ် We were created in God's image to have a relationship with Him. ဒါကဘာလဲဆိုဖေဟာကကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းထားတယ်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းလဲဆိုဖေဟာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိဖို့ဖေဟာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးရှိဖို့ပါပဲ And being in that relationship is the only thing that will satisfy our soul. ဆိုတော့ဖေဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုတခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာတခုတည်းဒီတခုတည်းအရာတွေကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုပြည့်စုံတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာနဲ့ And just like my Chinese friend, until we know God, we can have lots of wonderful experience, but we haven't hit the nail by experience. ကျွန်တော်တို့ခုနတရုတ်စီးပွားရေးသမားတွေပေါ့နော်အရာအားလုံးပြည့်စုံပါပဲဒါပေမဲ့သူခုတော့လိုအပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီဖေဟာတခင်နဲ့ဆက်သွယ်မှုမရှိတဲ့အချိန်ကာလအထိကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မခံစားရဘူးတိုင်းသူဟာတာကိုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတည်တဲ့အတိတရားနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းပဲ We can be used for very noble purposes, but for the one thing that we are ultimately designed to do, we will never find happiness until we do that thing, and that is a real relationship with God. ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကြီးပဲကြီးလိုက်တော့ပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အရာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာကိုလုပ်ထားတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဟာဘာအတွက်အသက်ရှင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကနောက်ဆုံးမှာဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားထက်ဆက်ဆံရေးမရှိမချစ်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်ဘဝမှာဘယ်တော့ပဲလုပ်နေပါစေကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ကျင့်တတ်မြင့်တဲ့မှုလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး And the great theologian Augustine said this about 1600 years ago when he said, God, you made us for yourself, and our hearts are restless until we find our rest in you. Theologian အရင်ကနာမည်ကြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော် Saint Augustine ဆိုတာတယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေတကယ် theologian ကြီးတယ်သူက Let me turn to it. Saint Augustine ကသူနောက်ဆုံးအချင်းချုပ်သူရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူဘာပြောသွားလဲဆိုရင်ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်လုပ်ထားတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုသူ့အတွက်ပဲလုပ်ထားတယ်သူ့အတွက်ဖန်ဆင်းထားတာကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဟာသူနဲ့မထိတွေ့မချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအနားယူတာမဟုတ်ဘူးလား redless ပေါ်နေနော်မနားမနေဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကျမှပဲဘုရားနှလုံးသားနဲ့တိတွေ့ကြမှာကျွန်တော်နှလုံးသားတွေရင်တက်ချင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကို Saint Augustine ကသူနောက်ဆုံးသူပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် Remember, it was Jesus who said, I am the bread of life. And if you come to me, you'll never be hungry. And if you come to me, you will never thirst again. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်က
ဒါပေမဲ့တိမှာပြောထားတယ်နော်ကျွန်တော်ကအတက်မုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ငါရှိလာတဲ့လူတိုင်းဟာစာလောင်ချင်းမရှိဘူးငါမချင်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးပြောထားပါတယ် And you know this as well as I. Until we come to full knowledge of God in our hearts, we are always hungry and we're always thirsty. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တော်လည်းမတွေ့မချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာလောင်ချင်းငါမချင်းတော့မြန်ကြုံနေမှာပဲပေါ့လေနော် We're like a hammer. We don't realize what will end the emptiness, the lack of fulfillment in the life of the non-believer. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့မတွေ့မချင်းပေါ့လေနော်ဘာကျွန်တော်နှလုံးသားမှာဘာဝင်လို့အဲ့ဒါလဲဆိုတာမသိမချင်းကျွန်တော်ကတူနဲ့တူတွေပေါ့လေနော်ဒီပဲ And usually what happens, and I've seen it all over the world, if we don't know God, we'll try everything to try to fill up the need that we have in our heart that we know is there. ကျွန်တော်တို့တခုတော့သိတယ်ကျွန်တော်မှာဘာလို့အပ်နေလဲဆိုတဲ့အရာကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာကိုလိုအပ်တဲ့အရာကိုမသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပြီးတော့မှဘလို့နီးနေပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့အရာကိုဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုတာမသိအချိန်မှာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးနဲ့လောကကြီးမှာပေါ့လေရှာဖွေတယ်စူးစမ်းတယ်အမျိုးနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်လည်းဒီလောကကြီးရဲ့လူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်များသိဖို့ပါတယ် And our greatest desire is to know God and to have a relationship with Him. And you know why? It's because that's what we were designed to do, is have a relationship with God. ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးစံတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်းတမှုပါလဲဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုဒီဆက်သွယ်မှုကိုရှိဖို့အတွက်လည်းပဲဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းပေးထားတယ်သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် You heard a word that was read in the scriptures from Ecclesiastes chapter 1, and it's a word that we read in English is meaningless. ဆိုတော့ဒေသနာကျမ်းပထမအစဆောင်မှာသူဆောလမွန်ရေးထားပေါ့နော် meaningless ဘာမှအတိတ်လည်းမရှိဘူးလေနော်အရာရာဟာအတိတ်လည်းမရှိဘူး And it literally comes from a word that means breath. ဒါကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့စာပေအရပြောရမယ်သူကဒီ breath လေးထုတ်လို့ရှိပေါ့လေနော် You can't, says life is like breath. You can't see it. You can see me breathe, but you can't see my breath. ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်ရှူတော့တွေ့နေရတယ်လေနော်အသက်ရှူတယ်ဒါပေမဲ့ရှူနေတဲ့လေထုကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး It's here in a moment and it's gone. ရှူလိုက်တာတော့ပျောက်သွားတော့ပေါ့လေဘယ်မှမတွေ့ရတော့ And I think teenagers have a word that is a lot like meaningless, and it's the word whatever. လူတွေကြားထဲမှာလေနော်ဘာပဲပြောကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဟာဒီဟာလောက်ပါညာဟိုဖြစ်တယ် whatever ဘာပဲဖြစ်ပေါ့လို့နော် whatever ပြောလိုက်ကျွန်တော်တိတ်မခံချင်ဘူးလေနော်တမန်ပြောလိုက်လူငယ်တွေက And Paul uses that word 35 times in the book of Ecclesiastes. ဆိုတော့အဲ့ဆောလမွန်ကတော့နော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဒီအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကို35ကြိမ်သုံးထားတယ်အတိတ်ပဲနော် And then he also adds that there's nothing new under the sun. ကျမ်းစာထဲမှာခုနဖတ်လိုက်တဲ့နော်ဘာမှမရှိပေါ့လေနေရာဟောက်ပါပေါ့လေအားလုံးကသိတယ် At work, it really talks and it really talks about monotony in life. And isn't life sort of monotonous? We just do the same thing every day, all the time. ဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်အဲ့တကယ်ပဲဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိသေးတဲ့အချိန်ထိတော့ကျွန်တော်လုပ်နေကြတယ်ဒီဟာကြီးပဲဒီလိုကြီးပဲလုပ်နေတယ်ကျွန်တော် And one of the sad things one of the things that happened in my heart when I was in Myitkyina was when I would go out in the morning before June would pick me up, or I'd go out in the evening after he dropped me off. ဆိုတော့ကျွန်တော်မြစ်ကြီးနားမှာရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်မနေ့ကတိုင်းကျွန်တော်အပြင်ထွက်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဆရာမခေါ်လာမခေါ်လေးကြီးပြီးရင်ဆရာကျွန်တော်ကိုပါစကျော်ကသူ့ဟိုတယ်မှာချထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့လေသူပြန်အပြင်ထွက်တယ်ပြောက်တယ် And I always got the sense that June thought that that something was going to happen to me if he wasn't with me. ဆိုတော့ဆရာကတော့သူစိုးရင်တော့ပေါ့လေငါဒီရောက်တဲ့ထွက်တဲ့ချိန်မှာသူနဲ့မရှိဘူးဆိုရင်တခုခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့လေစိုးရင်တော့ပေါ့လေဆရာပါစ And once again, the biggest thing that happened to me was everybody wanted their picture taken with me. အဲ့ဒါတခုကတော့သိချာတော့ပေါ့လေနော်လူတွေကသူနဲ့ထွက်လိုက်တဲ့လူတွေကသူနဲ့တပ်ဖို့တို့ရဲချင်ကြတယ် But there was one period of time that I was in Myitkyina for 6 days in a row. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မြစ်ကြီးနားမှာ6ရက်နေခဲ့ရတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်ခါလာ And you know the road that
that KBC is on. You know, like just, there's the road, and then the Irrawaddy River is past Geis and KBC. ကျွန်တော်KBC ရုံးတော့တိမှာပေါ့နော်မြကြီးနာတော်တော်များများတော့အရှိရအိမ်လိုင်းရဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီကိုကမ်ပေါင်ကြီးလမ်းပေါ့နော်အဲ့လမ်းရှိတယ် And my hotel was about 4 blocks toward town from KBC. ဆိုတော့သူဘလော့၄ခုနေရာမှာကျွန်တော်ရှိတဲ့တရုတ်ကမှာကျွန်တော်တဲတယ် KBC ရုံးနဲ့ပေါ့နော်၄ဘလော့လောက်ပေါ့လေပေါ်ဝေးပါ And you know, on that road is that bazaar where all the vegetables and fruits are sold. ဆိုတော့အဲ့မှာအများနဲ့ဈေးရှိတယ်ပေါ့နော်လမ်းဘေးနားဈေးတွေပေါ့လေအဲ့ဒီရဲ့ဈေးရှိတယ် So in your mind, you're in the neighborhood, right? And I went past, I went to the same place for 6 days in a row. Like I said, I bought a couple of oranges a day and a couple of bananas a day, took them back to my room. ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ6ရက်နေတော့အဲ့ညအများနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့လိန်မော်ဒီလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိန်မော်ဒီကပြောဒီတော့အများဝယ်တယ်ပေါ့လေဒီလောက်ဝယ်တော့အများဖြစ်တယ် And as I said, I bought them from the same lady for 6 days in a row. ကျွန်တော်သူ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရှိရပဲကျွန်တော်ဝယ်တယ်ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်6ရက်တိတိသူ့ရှိရပဲ And I got, and what broke my heart was I thought, you know, this lady probably sits in the same spot 365 days a year and she was probably 60 years old, and she's probably done that for 40 years. ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတာပါလေဆိုကျွန်တော်သူ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကြည့်အချိန်မှာသူအသက်60လောက်ရှိတယ်သူဟာတစ်နှစ်လုံးပေါ့နော်356ရက်ဒီမှာပဲရှိနေမှာပဲဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာဒီနေ့မနေ့ကမှမဟုတ်နှစ်ပေါင်း40လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေနော်နှစ်ပေါင်း40တိဒီနေရာမှာပဲဈေးရောက်နေတယ် And that's the picture that Solomon wants to portray in this world, is that if we don't know our meaning, if we don't know why we're created, then it's just the same thing day after day, year after year. ဆိုတော့ဒီတာတကောက်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ချင်းအပြင်ဆောလမန်ကအဲ့ဒီဒီနာကျမ်းမှာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ဟာဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ဘဝဟာဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာကိုအတွက်ကျွန်တော်ဖန်ဆီးပေးထားတယ်လဲဆိုတာကိုမတိမချင်ရတော့ဒီအဖွားကြီးလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲလေပတ်တယ်ပေါ့နော် meaning ကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲရှိတော့ဘူး And I thought to myself as I saw this lady every day, I thought, you know, there has to be something happening in her mind as she sees this tall foreigner and knows that I'm going to go to some place and my life is going to be very different than her life. ဆိုတော့သူအဖွားကြီးကတော့သူလည်းစဉ်းစားမိပဲပေါ့လေနော်သူကဒီဆရာကိုအများလာရင်းနဲ့သူ့လိုတာဆိုရင်တော့ပေါ့လေနော်တနေရာမှာသူတွားခဲ့ရင်အသိပဲတစ်ခုတစ်မျိုးတစ်ပုံတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေသူဘွားဟာ And I think the first thing that a person like that can say is, you know, life is pretty monotonous. I'm just going to give up. ဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဘဝဆိုတာဒါပဲပေါ့နော်ညီငွေ့ပါကောင်းတယ်ပေါ့လေနော်ဒီဟာကြီးပဲထပ်တယ်လေတနေ့ဒါလေးပဲပေါ့လေနော်ကျွန်တော်give up ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးဆွလွတ်ချင်တယ်ပေါ့လေ And that's why a lot of people end up in drug problems like we see all across Kachin State. ဒါကြောင့်မို့လည်းပဲကျွန်တော်မြချီနာချင်းတင်ရပါပေါ့လေနော်လူငယ်တွေတော်များများဟာနောက်ဆုံးတော့ဒီဝိစီဘောပဲဆုံးသက်သွားကြတယ်ပေါ့လေဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဘာကြောင့်ဆိုတာမသိတဲ့ချိန်ကြတော့ Because if everything's the same, I want to feel something. ဆိုတော့သူတို့ကအများအားဒါကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တခုခုကိုသူတို့သိချင်တယ်ဘာလဲပေါ့နော်သူအရာတခုကိုမတူညီတဲ့အရာကို You know, my work doesn't fill my soul. အလုပ်လေးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပဲလုပ်နေပါစေသူစိတ်ချမ်းသာမှုရှိပေါ်လေသူဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ဟာကို My family doesn't fill my soul. မိသားစုကလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါဘူး Everything I see every day doesn't fill my soul. တွေ့နေရတဲ့အရာတွေနေ့စဉ်နဲ့တွေ့နေရတယ်လေကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်တဲ့နှလုံးသားရဲ့လိုအပ်တဲ့အရာကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါ And they just give up. They quit looking for meaning. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်အားငယ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲဒီ You know, I think a second response could be that they realize that life is like breath, and they pretend like they don't care. နောက်ဒုတိယကတော့ဘာလဲဆိုရင်ခါတိုင်းစဉ်းစားလာတယ်ပေါ့နော်လူရဲ့အသက်ငွေကိုပေါ့နော်ရှူထုတ်ရှူသွင်းတဲ့အရာတွေပဲဘာမှမစဉ်းစားချင်တော့ဘူးပေါ့လေနော် And we do that a lot in our life with, you know, things don't go the way we want at school, and we say, oh, well, I don't care anyway. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခ
တက်တာမှာအများအားကြုံတွေ့နေရတယ်တခါကျောင်းတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အရာကျောင်းစာတွေမှာဖြစ်လာကြအာ Or things ဒီမ don't ဆိုင်ဘူးပေါ့လေဒါလေး or things don't go well in our job and we say, "Oh, I don't care." အလုံးမှာပေါ့လားအဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်မှာရှိကောင်းရှိလာအဲ့ဒီကျန်အာဒီမဆိုင်ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့အဲ့လို But I found most of the time when we say I don't care, we really do care. ဒါပေမဲ့တခုတည်းကြာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမဆိုင်ဘူးဆိုမှအဲ့တကယ်တော့ view ဆိုင်တယ်ပေါ့လေကိုအလုံး But then there's a third thing that sometimes happens in people's lives. And they realize that life is like breath, but then they decide, I'm going to try to find purpose in life. သူတခါတည်ရပေါ့နော်ရှူငွေထုတ်တက်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝမှာတည်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာလဲကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကဘာရည်ရွယ်တယ်လဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဟာဘာအတွက်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုစူးစမ်းချင်တာလေသိချင်တာလေ And I saw that in the drug rehab camp that I went to one day. အဲ့ဒါဘာမှတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လေထူထောင်ရေးပေါ့နော်ဘူးရေးစေဝပြန်လေထူထောင်ရေးအဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော် Where 75 men were who had tried to fill their life, had tried to fill that hole in their life with drugs. အဲ့မှာ95ရောက်လောက်ရှိတယ်ဒီအားလုံးပေါ့လေနော်ပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘူးရေးစေဝပြန်လေထူထောင်ရေးထဲမှာသူတို့ဟာဒီဘဝကိုအဲ့လိုမျိုးရှာဖွေနေတယ်သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုဘူးရေးစေဝနဲ့ပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့လူတွေ Where finally somebody got them aside and away from everyone and shared with them that the real reason that they felt empty in their life was because they did not know their purpose. They were a hammer that had never hit a nail. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတယောက်ဆိုတယောက်လူပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာဘာလို့လိုအပ်တယ်လဲဘလို့ဘာအတွက်ရှိတယ်ဆိုတာမင်းတို့မသိသေးလို့ပေါ့ဒီလိုငွေစေဝါတွေနဲ့ဘဝကိုပေါ့နော်ရှာဖွေနေတာမင်းတို့ဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တူနေပေါ့နော်တန်ကိုမရိုက်မချင်းပါဘူးဆိုတော့အတိတဲ့ That's why Solomon would say in the book of Ecclesiastes that the race isn't always to the swift. Top of page 7. ဒါကြောင့်ဆောလမုန်ကဘာလဲဆိုတော့သူအဲ့ဒီကျန်expressive ဘာသူပြောတယ်ဘဝပြေးလွှားနေတဲ့အရာတွေပေါ့တိတ်ညာနေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ I think Solomon would also say the smart people don't always win. နောက်ပြီးသူပြောသေးတယ်ဘလောက်ပဲ smart ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲတော်ဘလောက်ပဲထက်မြက်တဲ့လူတွေဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးနော်အများနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး And I would like you to take a couple of steps in the next week. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒါမဲ့အပတ်လေးပေါ့လေနော်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် I would challenge you to get your Bibles out and read through the book of Ecclesiastes in the next week. ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လာမဲ့အပတ်မှာပေါ့လေဒေသနာကျမ်းကိုဖတ်ကြရအောင် And if you read 2 chapters a day, you'll get through the whole book in the next week. ဆိုတော့တရက်မှာ chapter တစ်ခုပဲဖတ်ပေါ့လေတစ်ပတ်မှာအဲ့လိုပြီးသွားလိမ့်မယ် And imagine how you might be prepared for God to speak to you in the next week as you gather together. And I think I'm going to be here next week because of communion, and Pastor June's still going to be in Singapore, if I'm not mistaken. ဆိုတော့ဆရာကတော့ညှော်လင့်နေတယ်ပေါ့လေနော်လာမဲ့အပတ်မှာလည်းပဲအဲကျွန်တော်တို့ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဥဆောင်ပဲဒါကြောင့်မို့လေအခုပြောလိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒေသနာကျမ်းကိုအတူတူဖတ်ရအောင်လာမဲ့အပတ်ကြရင် sharing လုပ်မယ်ဖခင်ကဘာကိုကြံစီထားတယ်လဲဘာအတွက်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာဘာကိုဖြစ်ခိုင်းစေချင်တယ်လဲဆိုတာကိုအတူတူ share လုပ်ရအောင် And after you read Ecclesiastes this week, the second thing I want you to do this week is to start really looking for the real stuff that God gives you in your life where He wants you to know your purpose. ဆိုတော့ဖတ်ရင်းနဲ့ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဘာဖျားခင်ဘာကိုလို့ဆိုလို့တယ်လဲဘာအတွက်ကိုလိုအပ်တယ်ဘာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပေါ့နော်ဘာအတွက်ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းထားတယ်လဲဆိုတဲ့ဖျားခင်အလိုတော်သိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရအောင် And as you read Ecclesiastes in the next week, I think a few verses might pop out at you. အဲ့လိုဖတ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်တခါကျရင်စကားလုံးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တခါတည်းပေါ့နော်ဒီဘာဆိုလို့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေပေါ့လေ One of them will be, Solomon will say several times, I thought to myself.
အဲ့မှာပါတခါကျရင်ဖတ်ရင်းနဲ့မိတ်ဆွေလည်းတိလိုက်ရပါတော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဆောလမုန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အကြောင်းပဲကြာသူပြန်စဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီအောင်ဖတ်ရင်းနဲ့ You'll also see another phrase where he says, I looked and I saw. ဒီနေရာမှာကြောက်တော့ပေါ့နော်ကြည့်တယ်မြင်တယ် You'll see also where Solomon says, I saw something else. ကြည့်တယ်မြင်တယ်ပြီးရင်အခြားအရာကိုလည်းပြန်ထပ်မြင်နေတယ်တဲ့ And in this next week, if you take the time to really look for God's hand in your life, you will probably see something else very different than you've seen in the weeks past in your life. ဒီနောက်တစ်ပတ်ကြာရင်ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့ဒီဒေသနာအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးတော့မှဖခင်ကဘာကိုဆိုလို့လဲဘာအတွက်လို့ကိုယ့်ကိုဖန်ဆင်းထားတယ်လဲဘာအတွက်လဲဆိုတဲ့ဟာကောင်းကောင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်ဘဝမှာဘာအတွက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုသိလာနိုင်ပါတယ် And the third thing I want you to do this week is think about how can I be passionate about my search for God in my life. နောက်နံပါတ်3အနေနဲ့ပါလဲဆိုဖခင်ကဘယ်လိုရှာဖွေမလဲယူမှုပေါ့နော်တကယ်လိုအင်းတဲ့အဲ့ဒါပေါ့နော်စိတ်ကနဲ့ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲဆိုတာပါပဲ I want to tell you something else that happened to me in Burma. We're done with this. နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုရင်လူခဲ့တဲ့ပတ်တော့ပေါ့နော်ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ် Amongst brothers and sisters who I had never met before. ကျွန်တော်ရဲ့ဘောနော်ခရစ်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေပေါ့လေနော်မျိုးသားတွေပေါ့လေကျွန်တော်အရင်တော့မတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့လေနော် Whom, as you know, I've prayed for since I was 12 years old. ကျွန်တော်အသက်7နှစ်ကလေးရတယ်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့ပြီးပါတယ် And who I have a pretty good idea has been praying for me since I was born. Because I know my Burmese brothers and sisters have been praying for American Baptists all of your life. ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ကချင်နေတယ်ပေါ့နော်အများနဲ့ဆုတောင်းနေပြီဆိုတော့ American Baptist Church ကတူတယ်ပေါ့လေနော်ဒီတော့ဒါကပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် I once again received a great passion in my life to tell the guys like that Chinese businessman that Jesus is the meaning for every person on this planet. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြပြတဲ့စံတာပေါ့လေနော်ဗာလဲဆိုရင်ဘုရားတကယ်တရုတ်စီဘောရေးတမခရစ်တော်ကိုမသိတဲ့လူပေါ့နော်ဘုရားခရစ်တော်ဟာအာယာအလုံးရဲ့အဖြေပေါ့လေမိရဲ့နှလုံးသားမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေအလုံးစိတ်ဖြစ်ကျင့်မှုကိုပေးဖို့အတွက်ပေါ့လေခရစ်တော်ကြီးဟာအဓိကပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ကျွန်တော်စိတ်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ် I also realized one other thing while I was in Burma the last 3 weeks. လူခဲ့တဲ့3ပတ်ကျွန်တော်ရှိနေတော့ကျွန်တော်အခုအတိတရားရလာတာကတော့ I thought when I came to Indianapolis that God had called me to pastor Southport Baptist Church. ကျွန်တော်အင်ဒီယာနာပိုလစ်ကိုလာရောက်လာတော့ပေါ့လေကျွန်တော်ဟာဒီ Southport Baptist Church မှာဆရာအနေနဲ့ပေါ့လေဥဆောင်ဖို့ပဲကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ် And that might have been one thing that he called me to do. ဒါလည်းပဲသူ့ရဲ့ဘုရားရဲ့အကြံစီတရားတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ် But I think greater than that, what God has called me to Indianapolis to do was to bring our peoples together once again in perhaps what is the most wonderful story of the history of who we are as American Baptists. ဆိုတော့ဒီထက်ပိုပြီးနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ American Baptist ကိုခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်လုံးကသာသနာပြုခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လူကချင်တွေပေါ့နော်အားလုံးကိုတစ်ခါပြန်လဲပြီးတော့မှစုစည်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်မှာပါ And to remind American Baptists all across the United States American Baptist အတင်းတော်ကြီးကိုပြန်ပြီးတစ်ခါပြန်လာပြီးတော့မှပေါ့လေနော်အတိပေးဖို့ပေါ့လေ that we truly are one in the bond of love given to us by Jesus on the cross. ကျွန်တော်တို့ဟာတလုံးတစ်ဝတည်းပါပဲခရစ်တော်မှာ And life is only meaningless if you do not search for the meaning that God gave us, and that is relationship with Him and relationship with one another. ဘဝဆိုတာအတိတ်မရှိပါဘူးခရစ်တော်ဘုရားနဲ့နေရောက်ကြတဲ့ပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးမရှိတေးသေးသေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဟာအတိတ်ပဲမရှိလို့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝဟာအတိတ်ပဲမရှိပါဘူး So you bow in prayer. ဟောရအောင် Father God, I thank you so much for these last several weeks that you've given me, and the opportunity, Lord, to be with brothers and sisters who loved me before they knew me,
to be with brothers and sisters whom I loved before I knew them. And to know, Lord, that the reason that that could be real is because you loved us first. While we were yet sinners, you loved us and gave your life for us. Lord, I look forward to the day when you will send your Son again, and this whole world will be made one in you. Father, I would pray that you would send that day very soon, that you would send your Son to redeem this world, that you would send your Son to judge this world, that you would send your Son to show this world that you have loved us from the very beginning. Lord, help us to have the desire to share that message with you, and to realize, oh God, that part of the reason why we are where we're at, part of the reason why there is an IKBC, part of the reason why there is a Southport Baptist Church or One Christian Church, is because you have called us to share with a lost and dying world that they're not just a hammer for a toolbox, that they have a purpose, and that their purpose is relationship with you. Lord, I thank you for the knowledge that there is a hole on the inside of everyone, and everyone knows that there's something missing if they're not in you. And Lord, give us the words, give us the strength, give us the courage, give us the desire to share with a world that does not know you, that we know their purpose, and their purpose is to be in relationship with you. Father God, I thank you for the experiences that I've had. I praise you, Lord, that you brought me here to this place, and ask, Lord, for your continued watch care upon us as we work together to share your good news in this world. Father, let our lives be filled with meaning, unlike Solomon. Help us, oh God, to understand the full meaning of what it means to be children of the King. This is my prayer, and I pray it in Jesus' name. Amen.